کی پرابلم ہے، مگر سوات کے شہر، سوات کی ویلی ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے۔ پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سوات میں جو انسرجنسی ہے، جو ملیٹنسی ہے، وہ تمام کی تمام وہی ہے جو تحریک طالبان پاکستان ساؤتھ وزیرستان میں ہے، جو کہ انڈینز بیک کر رہے ہیں جس کو۔ ایک ہم آپ سے ریلیشن شپ اس کی جوڑتے ہیں سری لنکا کے ساتھ۔ سری لنکا میں تامل ٹائیگر ایک دہشت گرد گروہ تھا جس کو انڈیا سپورٹ کرتا تھا سری لنکن اسٹیٹ کے خلاف۔ پاکستان اور سری لنکا کے دفاعی معاہدے، پاکستان نے سری لنکا کو اسلحہ دینا شروع کیا اور اس کے نتیجے میں اب سری لنکنز نے پش کر کے تامل ٹائیگرز کو تقریباً سمندر میں پھینک دیا، اور ان کا جو سربراہ تھا پربھاکرن، جو پورے سری لنکا میں خود کش حملے کرتا تھا، سوسائڈ بامبنگز کرتا تھا، جب وہ کیپچر ہونے لگا تو انڈینز پیچھے سے آتے ہیں، اس کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے نکال کے لے جاتے ہیں۔ پربھاکرن جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، را کا ایجنٹ تھا، انڈین اس کو پروٹیکٹ کرتے رہے تھے اور سری لنکا میں دہشت گردی کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایگزیکٹلی اسی سناریو پہ انڈینز افغانستان سے تحریک طالبان پاکستان اور بیت اللہ محسود اور ملا فضل اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھی سوسائڈ بامبنگ جہاں تامل کیا کرتے تھے، دوسری سوسائڈ بامبنگ جو دہشت گرد گروپ اس ریجن میں ہے وہ تحریک طالبان پاکستان ملا فضل اللہ کا اور بیت اللہ محسود کا ہے، ان کے پیچھے بھی انڈینز ہیں۔ لہذا اس معاملے میں پاکستانیوں کا کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اب لیکن سوات کا معاملہ یہ ہے کہ 1970 تک سوات میں جو قانون تھا والی سوات کا چلا کرتا تھا۔ بے شک سوات واز پارٹ آف پاکستان، لا والی سوات کا تھا، اور والی سوات نے وہاں پہ سستا انصاف شریعت کورٹس اور قاضی کورٹس کے تحت دیا ہوا تھا، یعنی بڑے بڑے قتل کے مقدمات لوگ قاضی کے پاس لے کے جاتے تھے، چند ہفتوں میں چند دنوں میں معاملے طے ہو جاتے تھے، اور لوگ بڑے خوش تھے۔ یعنی کوہستان سے لے کر چترال تک پورا دیر مالاکنڈ سوات کے جتنے ریجن تھے یہاں پہ قاضی کورٹس ہوا کرتی تھیں۔ 1970 کے بعد سے تقریباً یہاں پر ہم نے یہ اپنے مین لینڈ کا جو انگریزی قانون ہے جس میں سیشنز کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ وکیل، یہ جج، یہ انگریزی نظام، یہ وہاں مسلط کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مقدمے جو ایک ہفتے میں حل ہوتے تھے اب 20-20 سال کے چلنے لگے۔ اس ملک میں انصاف تو نہیں ہے، چاہے یہ چیف جسٹس ہو یا پچھلے چیف جسٹس ہو یا اس سے پچھلے چیف جسٹس ہو، مقدمے 20-20 سال ہی چلتے ہیں، کوئی جسٹس نہیں ہے اس ملک میں۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اب سوات کے مقامی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو وہی شریعت کورٹس دے دی جائیں، قاضی کورٹس دے دیے جائیں، تاکہ جو ملیٹنٹس کہتے ہیں کہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم شریعت کے لیے، شریعت کا وہ صرف نام لے رہے ہیں وہ دہشت گرد، لیکن ان کو چپ کرانے کے لیے، ان کے خلاف ایک مورل ہائی گراؤنڈ لینے کے لیے، حتیٰ کہ ANP گورنمنٹ نے، آرمی نے، ISI نے، گورنر اینڈ WFP نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا کہ نظام عدل آرڈیننس، جو شریعت آرڈیننس ہے، اس کو نافذ کر دیں، پیس ڈیل ہو جائے گی، امن ہو جائے گا سوات میں۔ پچھلے 1 مہینے کے ساتھ شریعت آرڈیننس جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، پریزیڈنٹ اس کو سائن نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو خوف یہ ہے کہ اگر سوات میں شریعت نافذ ہو گئی، سوات میں سستا انصاف ملنے لگا تو کہیں پورے ملک میں لوگ سستا انصاف اور شریعت نہ مانگنے لگے، صرف اس خوف کی وجہ سے۔ ایک طرف جو پیس ڈیل ہو رہی ہے اس کو نہیں ہونے دے رہے، دوسری طرف پیراملٹریز کے فنڈ روکے ہوئے، اور تیسری طرف پروونشل اٹانومی کا بل اپروو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صاف ریسپی ہے ملک کو توڑنے کی۔ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ نہیں کرنا، خاص طور پہ اس میں پریزیڈنسی انوالوڈ ہے۔ اس سارے اسٹیپ کو روکنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اور اس وقت یہ صورتحال جو بنی ہوئی ہے کہ نہ ہمارے میڈیا کو معلوم ہے ریالٹی کا، نہ ہمارے، اور اپوزیشن کا حال یہ ہے، اور اس وقت جو لوئر موومنٹ سڑک پہ چیف جسٹس کو بحال کرانے کے لیے طوفان برپا کرنے جا رہے ہیں، فار گاڈ سیک یہ طوفان تم اس لیے برپا کرو کہ سوات میں شریعت لا نافذ کیا جائے۔ اگر تم نے ضرور دھرنے دینے اور جلوس نکالنے تو اس لیے نکالو کہ انڈیا اور افغانستان کی پالیسیز کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے نکالو کہ اس وقت پروونشل اٹانومی کا بل نہیں پاس ہونا چاہیے، اس لیے نکالو کہ اس وقت پاکستان کو پیس ڈیلز کی ضرورت ہے، اور جو دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف ہمیں سختی اور طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ چیف جسٹس کو بحال کرانا نہیں ہے، خطرات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں چاروں طرف سے، ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ تو قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں اور وکیلوں کی موومنٹ چل رہی ہے سڑک پہ اس وقت، یا تو یہ لوگ نادان دوست ہیں یا بالکل دانا دشمن ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت خطرات ملک کے اطراف میں کیا بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ٹرائبل ایریاز میں حالات بہت حد تک قابو بھی کر لیے گئے، اس بات کے باوجود کہ فنڈ روکے ہوئے ہیں، اس بات کے باوجود کہ میڈیا سپورٹ نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو صورتحال کا علم نہیں ہے، پھر بھی جو ناردرن 5 ایجنسیز ہیں، باجوڑ کی ایجنسی ہے، مومند ہے، اورکزئی ہے، خیبر ہے، ایجنسیز نارتھ میں 5 ایجنسیز ہیں، اس میں الحمدللہ تقریباً امن قائم ہو چکا ہے، بہتر صورتحال ہے۔ 1-2 ایونٹس ہوتے ہیں دہشت گردی کے، لیکن اب ویسی جنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ جو تھی۔ اب نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان ہے، نارتھ وزیرستان میں امن ہے الحمدللہ، وہاں پہ خاصی حد تک امن قائم کر لیا گیا، اور بیت اللہ محسود میں بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ اب میں گھیرا جا چکا ہوں، بالکل پربھاکرن کی طرح، جس طرح سری لنکا میں پربھاکرن گھیرا گیا تھا، اب بیت اللہ محسود کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اپنے ملیٹنٹ سے یہ کہا ہے کہ پورے پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کی ہم کیمپین کر رہے تھے، کڈنیپنگ فار رینسم، قتل و غارت، بینک ڈکیتی، ہائی وے رابریز ہمیں بند کر دینی چاہیے۔
यानी माय गुडनेस, ही केम टू ऑल ऑफ देम। अब वो खुल के कह रहा है कि ये सारे काम हम किया करते थे, अब हम बंद कर रहे हैं। ये कौन से मुजाहिदीन है जो हाईवे रॉबरीज करते हैं और लोगों को किडनैपिंग फॉर रैंसम करते हैं, बैंक रॉबरीज करते हैं और लोगों के घरों में घुस के माल और दौलत को लूटते हैं, फिर कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं। ये बदतरीन दुश्मन है उम्मत और मिल्लत के। अब ये आइसोलेट हो रहे हैं, अब ये घेरे में आ रहा है। ये वक्त है कि फ्रंटियर में एनडब्ल्यूएफपी को कम से कम 15,000 से ज्यादा एफसी और पुलिस की जरूरत है इस वक्त। ये फंड रोकने का वक्त नहीं है, ये वक्त है कि सवात को हम संभालें। सवात में पीस डील करने की जरूरत है, सवात में निजाम शरीयत नाफिज करने की जरूरत है। क्योंकि सूफी मोहम्मद ने ये बात कही है कि मुल्ला फजलुल्लाह, हालांकि उसका दमाद है, लेकिन मुल्ला फजलुल्लाह ने सूफी मोहम्मद को कत्ल कराने की बड़ी कोशिश की है। सूफी मोहम्मद ये कह रहा है कि अगर आप निजाम अदल ऑर्डिनेंस नाफिज कर देते हैं तो मैं खुद मुल्ला फजलुल्लाह के खिलाफ ऐलान जिहाद करूंगा और मकामी आबादी उठ खड़ी होगी फजलुल्लाह के खिलाफ। तो क्यों, किस वजह से प्रेसिडेंसी रोक के बैठी हुई है उस ऑर्डिनेंस को? इसको लाजमन साइन करने की जरूरत है। जब एक अमन मुआहिदा आर्मी करना चाहती है, जब मकामी आबादी अमन मुआहिदा, हत्ता के एएनपी जो सेकुलर मार्क्सिस्ट ग्रुप है वो भी कह रहा है कि खुदा के वास्ते निजाम शरीयत ऑर्डिनेंस नाफिज करो, वहां मकामी आबादी डिमांड कर रही है, तो फिर क्या जरूरत है, क्यों साइन नहीं करते? और फिर जब वहां पुलिस ही नहीं है सवात में, पैरामिलिट्री नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी फौज की आ जाती है, हत्ता के पुलिस स्टेशन में फौज को खड़ा करते हैं। अब ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, मैंने आपको यूगोस्लाविया की मिसाल जो हमने दी है वो इसी वजह से कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द गेम प्लान वी आर फेसिंग टुडे। अल्लाह के फजल से ऑन ग्राउंड सिचुएशन बेहतर हुई है सवात में, नॉर्दर्न एजेंसीज में बेहतर हुई है सूरत हाल। कोई ट्राइबल एरिया हमारे हाथ से नहीं निकल रहा है, कोई सवात हमारे हाथ से निकल के नहीं गया। अब सवात में जो मिलिटेंट्स है 3-3, 4-4, 5-5 के ग्रोहों में जो मकामी आबादी में छुप के दहशतगर्दी करते हैं, वो कोई टेक ओवर नहीं कर सकते वैली को। एक बम धमाका करके स्कूल तोड़ देते हैं, बड़ी खबर जरूर बन जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वैली पे उन्होंने कब्जा कर लिया। स्ट्रैटेजी मौजूद है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी है और एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है, मगर फेडरल गवर्नमेंट दोनों स्ट्रैटेजी पर बैठी हुई है और किसी किस्म का कोई मूवमेंट नहीं होने, कोई एक्शन नहीं लेने दे रहे हैं। और फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बिल जैसे हमने बात की, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान को आईएमएफ के नीचे दे दिया गया, हर शर्त आईएमएफ की मानी जा रही है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल, गैस और डीजल एक ही कीमत के हो गए तकरीबन। अब लोग गैस पे गाड़ी चलाना महंगा पड़ता है, पेट्रोल पे गाड़ी चलाना सस्ता पड़ता है। ये किस किस्म की मैनेजमेंट हो रही है? पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ते से सस्ता होता जा रहा है, यहां महंगे से महंगा करते चले जा रहे हैं लोग। ये सारी करप्शन डिलिबरेटली प्लान की गई है कि मुल्क की आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी जाए। इसलिए एक एक मूव इसका कैलकुलेटेड है कि और इस वक्त हम साफ बता रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के 40% फंड्स काट दिए गए सिर्फ पिछले 6 माह में। टोटल न्यूक्लियर और मिसाइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बंद कर दी गई है, नई इंडक्शंस बंद कर दी गई हैं। ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ इस वक्त, ये सिर्फ और सिर्फ गद्दारी है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को सॉफ्ट किया जा रहा है कि जब बाहर से हमले हम पर किए जाएंगे तो हम मजाहमत न कर सके। कौमियत, लिसानियत, मुख्तलिफ किस्म की सूबाइयत के लेवल के ऊपर इख्तलाफात बर्पा करके मुल्क को तोड़ने का प्लान बनाया गया। ओबामा ने अपनी फोर्सेज डिप्लॉय करना शुरू कर दी है अफगानिस्तान में। ये पहले कहा करते थे कि ओबामा आएगा तो ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे। इनकी खुशफहमी हम उस वक्त कहा करते थे, खुशफहमी अब वाज़ेह हो गई है, इनकी खत्म हो गई है कि ओबामा ने आने के बाद हुक्म दिया है कि हमले बढ़ा दिए जाएं। अब क्यों नहीं जवाब देते ये लोग? जब उस वक्त कहते थे कि ओबामा के आने के बाद हमले बंद हो जाएंगे, उस वक्त भी झूठ बोलते थे, अब भी झूठ बोल रहे हैं कौम के साथ। ये ओबामा ने अब ड्रोन्स नहीं भेजेगा, वो ये तो सही कहा इन्होंने, अब वो F-16 भेजेगा, गनशिप हेलीकॉप्टर्स भेजेगा, अपने फौजी भेजेगा। वो जो कि उससे उसका मैंडेट ही है, वो आया ही इसलिए कि पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में फसाद बर्पा करे। हमारे पास बहसियत एक कौम, अब हमें अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना है। तैयारी कीजिए, सख्त वक्त आने वाला। हम जो गलतियां कर चुके हैं उसमें हो सकता है हमें कोई चोट लगे, हमें मार भी पड़े, लेकिन जिंदा कौमें थोड़ी चोट लगने से मर नहीं जाती, आसमान नहीं गिर जाएगा कुछ भी। हौसले से काम रखना है, हमें अपने हौसले कायम रखने हैं, अपनी कौम को मुतहद रखना है। हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्लैंक से खतरा है, और सबसे बड़ा खतरा हमें अपने अंदर के फ्लैंक से। सवात की इंसर्जेंसी को जल्दी खत्म करने की जरूरत है, चाहे पीस डील्स करनी पड़े, चाहे फौजें बढ़ानी पड़े, चाहे पैरामिलिट्री बढ़ानी पड़े। अगर ये काम नहीं करेंगे और बाहर से हमें खतरा हो गया तो फिर हमारे डिवीजन फंसे रहेंगे सवात में, और सिर्फ हमारे दुश्मनों को फायदा होगा इसका। अगर ये हुकूमत ये फैसले नहीं कर रही है तो फिर इसको जवाब देना पड़ेगा कौम के आगे भी और अल्लाह के आगे भी। ये इंतहाई खतरनाक मामला थे, लेकिन फिर हम साथ तसल्ली दे रहे हैं। अल्लाह के फजल से हालात ऑन ग्राउंड, इस बात के बावजूद कि इन लोगों ने कोशिश पूरी ये की है कि हालात आपे से बाहर हो जाए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कोई सूबा तोड़ के अलग नहीं कर पाती, उसकी मिलिट्री कैपेसिटी बहुत हद तक तोड़ दी गई है। वो चंद एक गैर मकामी अफराद को कत्ल कर सकती है, पाइपलाइन तोड़ सकती है, लेकिन सूबा अलग नहीं कर सकती अल्लाह के फजल से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ट्राइबल एरिया में बुरी तरह कमर तोड़ दी गई है उसकी, और बैतुल्लाह महसूद पर भाकरन की तरफ पीस डील्स करने के चक्रों में सवात में मुल्ला फजलुल्लाह के मिलिटेंट्स को बुरी मार पड़ी है वहां पे।
پچھلے 2-3 ہفتے میں جب سے نیا ڈویژن گیا، جب نئی اسٹریٹجی ڈپلوائے کی گئی ہے، ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ملیٹنٹس کو وہاں پہ.